ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले। ಇದು ಉಗ್ರರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಇಡೀ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮಾತು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಉಗ್ರರಿಗೆ, ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸುಗಳಿಗೆ ಊಹೇನೂ ಅವರು ಮಾಡಿರಬಾರದು, ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರನ್ನ ಕೊಂದವರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ರಾಜಿ ಆಗುವಂತ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಭಾರತ ಸಾರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಊಹೆನೂ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇದೀಗ ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮಿಂದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಉಗ್ರರ ಈ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ವಿ ವಾಂಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ. ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಗ್ರರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಹಜ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ರಕ್ತ ಕುದಿಯೋದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜ. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿತಾ, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ
ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಈ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಮೊಳಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ IMF ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಮಡುಗಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪುಟಿದೇಳ್ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ರೋಶ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆಕ್ರೋಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಮಾತು ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ತೋಚ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಾದರೂ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಘಂಟಾನುಘೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಜನರ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕಾರ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ CCE ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, CCS ಮೀಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದೇ ಫೈರ್ ಪವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ 5 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ NSA, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರೋ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 85% ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜಂಗಾಬಲವನ್ನೇ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಇವತ್ತೇ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತವೆ. 10-20% ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ಕ್ರಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫೈರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಈಗ ಗಮನ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶರ್ಮಿತಾ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.